महाप्रभुंकर रत्नभंडार खोला सरी और रत्नभंडार रत्न अलंकार को अन्यत्र स्थानांतरित यार गणति मणति रत्नभंडार तदारख कमिटर अध्यक्ष जस्टिस विश्वनाथ रथों अध्यक्षतार रत्नभंडार को खोल जाइतिला एवं रत्न अलंकार को अन्यत्र स्थानांतर एबे यह परवर्ती कार्यपंथा कौन रम सहित जस्टिस विश्वनाथ रथ अच्छा सहित आलोचना करवा। सर कलिंग टीवी को स्वागत। सर रत्नभंडार रत्न अलंकार कड़ासरी अन्यत्र रखा सरी एबे सर आगामी कार्यपंथा कौन आपणकर और राज्य सरकार कौन कार्यपंथा आगामी दिन में कौन सर सब योजना करा एसओपी निष्पत्ति अनुजाई एवं हाईकोर्टर निर्देशनामा को अनुपालन करने को जाई यार ये जो कार्यक्रम विभिन्न पर्याय रे अच्छी। प्रथम पर्याय थिला रत्नभंडार भीतर भंडार को खोला जाओ जोटा कि असंभव ही पड़ता गत किसी दिन धरी 18 मसीह संभावना आशंका भितर सब चलता खोला हला परे निर्देशनामा कहूँ उभय बाहर भंडार एवं भीतर भंडार संपत्ति को स्थानांतर करवा से प्रक्रिया मध्य भितर आम सारी देचु। सारला परे नेक्स्ट प्रक्रिया होची मरामती पे हस्तांतर भीतर मरामती हो सारला परे भगवान बाहर भंडार भीतर भंडार संपत्ति को पुणी पुनर्स्थापित करा जीवो जो जगार थिला जो रूम रे जहाँ थिला जो भंडार भितर जहाँ थिला पुनर्स्थापित करें भीतर भंडार रे ही गणति मणति हब। तेणु ये जो वर्तमान मरामती प्रक्रिया पाखे आम अटकीचे मरामती विषयटा आमर सब्जेक्ट अंतर्भुक्त नुह तेबे सरकार जत्न नौचंदी मंत्री मध्य बारंबार मीडिया रे प्रकाश कले आम सजत्न अच्छू आम एएसआई को कहलुनी रिपोर्ट दवाई मु किंतु भितरी जहाँ खबर पाउची मु एवं मीडिया माध्यम रे जहाँ दिल्ली रो प्रोग्रामिंग ऊपर खबर आसुची वर्ल्ड हेरिटेज कॉन्फ्रेंस चली एवं आमर जेहेतु हेरिटेज स्टेज आमर हेरिटेज संस्था ए जो एएसआई संस्थार डायरेक्टर उप डायरेक्टर समस्ते जाइकी दिल्ली रे बसिचंदी एटा गोटे बर्तमान से असुविधाटा बर्तमान आम उपलब्धि करुचु जोटा फल कि एएसआई रो जो उपयुक्त टीमटा भितर को जीवा दरकार एवं ता विषय रे से अनुसंधान करी कोण अनुकोण अनुसंधान करी तार जो से माने तैयारी करिवे जे यार प्रक्रिया कौन रिपेयरिंग रो प्रक्रिया कौन हम सेटा बर्तमान आरंभ हो पारुनी बोधे मोर विश्वास बोधे काली सरीगला कॉन्फ्रेंस से माने आसीजिबे भितर एवं ये प्रक्रिया शीघ्र आरंभ हम एवं समस्ते जत्नवान अच्छी कहीं आम जेहेतु ठाकुर संपत्ति को नहीं आसिलुनी गोटे अस्थायी भंडार भितर को आनीचु तांको संपत्ति तांको घर को नहीं जावा दरकार तेणु समस्ते ये जत्नवान अच्छा आशा भगवान को भी प्रार्थना करवा भगवान ये जो अनुधान एएसआई अनुधान बाट तुरंत खोलतु एवं एएसआई वाला आमको कोऑपरेट करी निश्चित भाव में समय सीमा भितर से कार्यक्रम सारे आम बाकी काम पे आगे आपण महाप्रभुंकर गोटे बहुत बड़ भक्त आपण एते बड़ कामर मूल काम दायित्व नहीं आपण अध्यक्ष अच्छा आपण तत्वावधान सब कार्य है गोटे कथा समस्त मन में आसूची जे महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर नथिला बेले आपण महाप्रभुंकर रत्नभंडार खोली रत्नभंडार को अन्यत्र स्थानांतर करथिले मन भितर कौन आसीथिला सेते बेले कौन ए विषय प्रतिक्रिया रखिबे आपण नहीं मोर विश्वास मु बारंबार भी कही आसुची विभिन्न प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया थ्रू रे जगन्नाथ आम विश्वास रे सर्वविद्यमान जमती मनुष्यटे कुआड़े बुलवा को गले भी किंबा कर्म क्षेत्र को गले भी तार आत्माटा एवं नजरटा आखि नथिले भी तार नजरटा ता घर ऊपर थाए ये तो सर्वविद्यमान देवता तेणु या आम नहीं बाहर को गले रथ यात्रा रे अर्थ नुहे जे तांकर
ପ୍ରଭାବ ବା ତାଙ୍କର ନଜର ଏ ଭବନରୁ ହଟିଥିଲା। ତା ବାଦେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରର ଆଲମାରିର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ କିଏ ଥାଏ? ଗୋଟେ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀ କେବେ ହେଲେ ତାର ଆଲମାରିର ମାଲିକ ନଥାଏ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମାଲିକଣୀ ଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ହିଁ ଚାବିଟି ଥାଏ। ମା ପାଖରେ ମାର ଚାବି ଥାଏ, ବୋହୂ ପାଖରେ ବୋହୂର ଚାବି ଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସିଏ ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇନଥିଲେ, ସିଏ ଥିଲେ, ଚାବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଭଗବତ ଭାବ ରଖୁଛେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚାବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବି କୌଣସି ଭୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କେବେ ଚାହିଁନଥିଲୁ। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନଜରରେ ରଖି ଆମେ ତଥାପି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯେଉଁ ମାଉସୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଥିଲେ, ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ସେତେବେଳେ ନିଜ ଜନ୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଠି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମର୍ପିତ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆଦେଶ ଆଣି ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପୁଣି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲୁ, ମା ବିମଳାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମୋର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ, ମୋତେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ମୋ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ସେଠି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହେଲି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପାଢ଼ୀ ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ମହାନ୍ତି ମହାଶୟ, ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତି ମହାଶୟ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକ ମନ, ଏକ ପ୍ରାଣ, ଏକ ପୂଜା, ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ ମନ୍ଦିରରେ। ତଥାପି ଭଣ୍ଡାରରେ ପଶିଲା ବେଳେ ଭଣ୍ଡାରର କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ଲୋକନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନେଇ ଆମେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଗବାନଙ୍କ ଘର ଖୋଲୁଥିଲୁ ବୋଲି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆମେ କରିକିରି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବାହାରକୁ ଆଣି ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପଶିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏହା କ'ଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅନ୍ୟମାନେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ଅଳଙ୍କାର ରହିଥିଲା, କେତେ ଅଳଙ୍କାର ରହିଥିଲା, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ରହିଥିଲା, ଏହା କ'ଣ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ୟାକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲିଣି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ଉଠୁଛି, ସଂଶୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବି ଆସୁଛି। କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଉସ୍କଉଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାଶନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆସ ଜାଣିବା ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକାଶ କଲିଣି ଯେ ଯେମିତି ଆମ ଘର ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁନା କାହା ଆଗରେ, ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସିଏ। ଠାକୁର ସମ୍ପତ୍ତି, ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହୁ, ଏଇଟା ଆମେ ଚାହିଁବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ଏ ଦିଗ ଗୋଟେ ଦିଗ ନୁହଁ, ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ଆମର ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ବି ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ଦେଶର ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ୟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆଚିଭ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ? ଆମର ପର୍ସନାଲ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କିଛି ହେବ କି? କୌଣସି ଭାରତର ଯେଉଁ 140 କୋଟି ଲୋକ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ 100 ହିନ୍ଦୁ, ଆଜି ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। ତେଣୁ ଧରନ୍ତୁ 140 କୋଟି ଲୋକ, ସେମାନେ ୟାକୁ ଜାଣିକିରି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ତାଙ୍କର ନିଜର ବେନିଫିଟ୍ କିଛି ହେବ କି? ନାହିଁ। ତେବେ କାହିଁକି ଆ ଦେହରେ ସମସ୍ତେ ମାତିଛନ୍ତି? ମୋର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆମେ ଏଇ ଅବାଞ୍ଛିତ ଭିତରେ ରହିବାନି, ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାନି। ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ SOP ଦିଆଯାଇଛି ଯେ 78 ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରାଯିବ। ଗହଣା ଯେତେବେଳେ ମଣତି ଗଣତି ହେବ, 78 ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କର, ଏଠି ଯେଉଁ ବିଜେପି ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେତେ କ୍ଲିଅର। ସେମାନେ ତ ଚାହିଁଥିଲେ 78କୁ ବି ରଖିପାରିନଥାନ୍ତେ, ଖାଲି କହିଥାନ୍ତେ ଯାହା ଗଣି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସ। ସେମାନେ 78କୁ କାହିଁକି ରଖିଲେ? ଏଠି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ 56 ମସିହାର ରେକର୍ଡ଼ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଇନଭେଣ୍ଟରାଇଜେସନ୍ ଓ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ
ସେତେବେଳେ ଯାହା ଦର୍ଶା ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମେଳକ କରାହେଇ ନାହିଁ 78 ମସିହା। ତେଣୁ ଆମେ 62 ମସିହାକୁ ଆମେ 56 ମସିହାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ ଆଜି। କାହିଁ ସେ ଭିତରେ ବହୁତ ଥର ସୁନା କଢ଼ା ହେଇଛି, ବହୁତ ଥର ହୀରା ରୂପା କଢ଼ା ହେଇଛି, କିଛି ଅଳଙ୍କାର କଢ଼ା ହେଇଛି। ଏବେ 85 ଭିତରେ କିଛି କଢ଼ା ହେଇଛି, ସେଇଟା ଅବଶ୍ୟ ରେକର୍ଡ଼ରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକିରି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଲ୍ଟି ଗଣତି କରିବୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କରିକିରି ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବୁ। ସରକାର ଯେହେତୁ 78 ସାଙ୍ଗରେ ମେଳକ କର କହିଛନ୍ତି, ସରକାର ତା ଉପରେ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସରକାର ତା ଉପରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର କେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଗଣତି କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ବଣିଆ ମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ ହେଲାଣି କି ଏମାନେ କେଉଁଭଳି ବଣିଆମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଗଣତି ପାଇଁ, ଆଉ କେଉଁମାନେ ରହିବେ, ଏହା ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସ୍ଥିର ହେଲାଣି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ଜିନିଷ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ତର୍ଜମା କରିଥିଲୁ ଆମର ଯେଉଁ 20 ଜଣିଆ କମିଟିରେ, ହାଇ ଲେଭେଲ କମିଟି ଯେଉଁ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଶଙ୍କା ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଆମେ SOP ଆମର ଡ୍ରାଫ୍ଟ SOP ଜରିଆରେ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିକୁ ଦେଇଥିଲୁ। ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ବିଚାର କରି ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ପୂର୍ବ ଗଣତି ମଣିତିରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ SOPରେ ଏଇଟା ଉପରେ ଯତ୍ନ ନେଇ ଆହୁରି କିଛି ଆଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ଫାଇନାଲି SOP ଫାଇନାଲ କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲେବୁଲରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ତା ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ପୂରେଇକିରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମର ଜିନିଷରେ କେତେ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇ ସେମାନେ SOP ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଅଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଏ ବିଷୟରେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରାଯିବ। ଆଶା ସରକାରଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ସମୟ ଭିତରେ ମିଳିଛି, ତେବେ ଆସେମ୍ବଲି ବି ଚାଲିଛି, ସରକାର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ। କିନ୍ତୁ ଏSI କାମ ଭିତରେ ଏସବୁ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବେ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବେ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥଙ୍କୁ, ଯିଏ ଯାହାଙ୍କର କଥା ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ତଦାରଖ କମିଟିର, ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର ବାହାରକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଗଣତି କରାଯିବ। ASI ଟିମ୍ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତର ମରାମତି ପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହାର ଗଣତି କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ।